استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم واله واصحابه الكرام جميع الانبياء والاولياء والشهداء والصالحين ثم على جميع الانبياء والرسل العباد الصالحين من السماوات والارض ثم الى روح جميع الاولياء والشهداء والصالحين جميع مشايخنا وعلمنا وحقوق الوجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات بأن الله كريم ومنان الرحمن الرحمن له الشهد الرحمن المغفرة يعلم بركاته في الجنة وعين علينا من بركاته وأنوارهم وعظمهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم على تلك النيات وعلى ما نبي السلام الصالح من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب واكتب أبد الآبدين دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salat dan salam marilah kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti di dalam beliau hingga akhir kiamat nanti. Dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kemudian daripada itu hadirin hadirat yang maha salat subuh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di hari yang ke-17 daripada bulan Ramadan. Artinya sudah lebih separuh kita menjalani daripada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana sebelumnya sudah kita ceritakan bahwa Nabi kita mengatakan awal daripada bulan Ramadan itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Awal maksudnya tanggal 1 sampai 10. Itu merupakan
curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai 10. Kemudian yang Nabi kita awsatuha maghfirah, pertengahannya, artinya dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Nah, mungkin ini kita berada di pertengahan. Awsatuha, pertengahan daripada bulan Ramadan, ujar Nabi kita, itu adalah keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan yang kedua. Maksudnya di urutan tanggal 11 sampai tanggal 20. Jadi mudah-mudahan 10 pertama sudah kita lewati, itu puasa kita, amal ibadah kita, dan yang lain-lainnya daripada kebaikan-kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, ujar Nabi kita dalam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk surga, ujar Nabi kita, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah. Bukan dengan sebab amal, bukan dengan amal ibadah kita. Bukan dengan kebaikan-kebaikan kita. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi kita, wahai Rasulullah, bahasa kitanya piampang, artinya masuk surga apakah dengan rahmat Allah juga kah, ataukah dengan amal ibadah piankah? Karena orang yang paling banyak amal itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam menurut sebuah riwayat, Nabi kita itu sampai bapak bersedih masih tetap beribadah. Dalam keadaan sakit tetap beribadah. Padahal Rasulullah SAW juga menyampaikan, artinya kalau seseorang kita melakukan suatu ibadah, kemudian dilaziminya, diistiqomahkannya, kemudian ada sesuatu halangan yang menghalanginya untuk daripada mengerjakan ibadah itu, seperti sakit misalnya. Biasanya tiap hari itu subuh turun terus ke masjid. Hari itu apakah misalnya garing karena sedikit, apakah uzur kan hujan kan, uzur itu hujan ternyata karena sini misalnya uzur, tapi sini sebelumnya istiqamah melazimi, maka sehari pada turun itu ditulis seperti sebelum-sebelumnya yang dikerjakan. Itu Nabi kita menyampaikan. Akan tetapi Nabi kita walaupun di dalam keadaan sakit tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia sahabat, biarlah Rasulullah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau dengan ibadah piankah? Ujar Nabi, bahasa kitanya, aku pun masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ujar Nabi kita, aku diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Nabi itu rahmat sehitungan. Jadi pertanyaannya, amal ibadah kita ini apa fungsinya? Namanya kita tak masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita beramal di ibadahnya apa? Sembahyang, puasa, atau enggak? Ya, itu pertanyaan. Jadi mun kayak itu dengan rahmat Allah taala, kita minta rahmat Allah taala itu sudah, ada sembahyang lagi, kita ada puasa lagi, minta rahmat aja sudah kepada Tuhan. Nah, lalu kayak apa? Lalu jawabannya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam sesuatu perintahnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan turun kepada seseorang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah perkataan, jangan sampai meremehkan dari satu kebaikan walau sekecil apapun. Jangan sampai kita menganggap sepele, menganggap kecil sesuatu kebaikan, sesuatu ibadah walaupun itu sekecil apapun.
Jangan kita remehkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah di situ turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di ibadah yang kecil itu, mungkin di kebaikan yang sekecil itu di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menyebabkan kita masuk dalam surga. Kita tidak tahu. Sebaliknya jangan sampai kita meremehkan daripada kemaksiatan. Jangan sampai kita meremehkan satu kejahatan, sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun itu, karena kita tidak tahu apakah mungkin di situ murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi amal ibadah kita ini seperti sembahyang subuh, seperti puasa, itulah yang menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita salah paham. Nah, ini nanti kalau hadis Rasulullah dipahami dengan akal kita, nah hati-hati. Jadi artinya kita mengharap rahmat Tuhan itu sudah berusaha ibadah karena seperti itu. Ya, secara logikanya, nah orang yang kada beribadah itu tak ada masuk surga apalagi kada beribadah. Nah, itu secara pahamannya, secara logikanya. Nah, jadi artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kita raih dengan amal ibadah, dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan, dengan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dapat rahmat, kemudian dapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Disayangi, dirahmati, lalu diampuni. Kalau orang itu sudah dirahmati, disayangi, kemudian diampunkan kesalahan-kesalahannya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, maka di 10 yang terakhir, yang terakhir itu adalah ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala, itqul minan nar, bagian dari kita, merupakan satu kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa di akhir, mulai tanggal 21 sampai 30 atau 29. Maka orang itu mendapatkan kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya secara pahaman, kalau orang itu terlepas daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya surga. Dua aja tempat kita rela. Tempat kita kembali ke negeri akhirat dua aja. Pertama surga, kedua neraka. Tapi kita harus memilih surga. Itu harus. Jangan sampai kita memilih jalan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Jalannya dua aja, surga neraka. Tapi yang kita tempuh harus jalan ke surga. Apa itu jalan ke surga? Itu jalan yang sudah dituntunkan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala itu kita mengerjakan keperduan itu paling sedikit. Karena ada di dalam sebuah hadis yang artinya ada seorang Arab, seorang Badui, seorang Arab pedalaman, Arab dusun, datang kepada Rasulullah SAW minta amalan. Dullani ala amalin idza amaltuhu dakhaltul jannah. Ujar si Arab ini, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, berikan ulun amalan, tunjukkan kepadaku satu amalan. Idza amaltuhu dakhaltul jannah. Apabila aku amalkan, ujar si Arab tadi, bila ulun amalkan maka ulun pasti masuk surga. Jadi minta amalan kepada Rasulullah, amalan masuk surga. Nah, itu tadi. Amalan masuk surga. Orang bahari, himmah orang bahari itu, himmah itu akhirat. Jadi bila kita nonton dulu, minta amalan untuk akhirat. Ya Rasulullah, minta amalan, bahasanya minta amalan supaya masuk surga. Dan kita bisa jawab, datang nonton dulu. Nah, kita minta misalnya, guru adakah amalan sugih? Nah, itu telah bagus saja malah sugih. Kurang sugih itu bagus sugih. Niatnya biar lulus kumpul sugih itu, nah, untuk agama ya saja. Ya guru boleh kita anak sugih, anak berdoa sugih boleh.
tapi niatnya untuk agama, kesugihan kita untuk agama. Nah, itu jadi kita minta amal sugi. Nah, boleh aja minta amal sugi. Nah, ini sahabat Rasulullah SAW minta amalan supaya pasti masuk surga. Apa aja Rasulullah SAW? 5 di Rasulullah. Pertama, artinya engkau sembah Allah Subhanahu wa taala, jangan kau syirikatkan. Artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan laksanakan apa yang diperintah. Pertama. Yang kedua, ya Rasulullah SAW, wa tuqimus shalah, kerjakan sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, wa tu'tiz zakat, bayar zakat. Zakat ini pun ada juga belum sampai nisabnya. Jadi zakat itu macam-macam, ada zakat harta, ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini kita di bulan puasa. Nah, bila tuntung bulan Ramadan kita, nah wajib kita berzakat fitrah, baik laki-laki ataupun perempuan, anak-anak sampai orang dewasa, sampai orang tua wajib. Artinya bilanya orang itu menemui 2 juzuk daripada bulan Ramadan dan bulan Syawal, wajib kepadanya zakat fitrah. Nah, contohnya walaupun hanya setumat, misalnya anak baru lahir pas anak pembukaan terakhir bulan Ramadan, misal tanggal 30 misalnya, 5 menit lagi buka puasa tanggal 30 atau 29, 5 menit lagi atau kurang daripada itu lahir seorang anak. Lahir. Nah, artinya itu menambahi daripada bulan Ramadan. Walaupun hanya 1 menit misalnya itu kurang daripada itu, menambahi daripada 1 juzuk bulan Ramadan. Menambahi 1 juzuk daripada bulan Ramadan. Kemudian hidupnya terus sampai masuk awal daripada bulan Syawal. Pas masuk waktu berbuka puasa di hari yang ke-29 yang terakhir atau 30. Nah, menambahinya 1 waktu daripada bulan Syawal. Nah, berarti sudah wajib, sudah masuk karena zakat fitrah. Kuitannya nama zakat fitrah. Nah, ini zakat, itu zakat fitrah. Kalau zakat harta, nah ini zakat harta, ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat dagangan, ada zakat ternak, atau zakat harta. Nah, itu kena ada spesial babnya. Berapa kena bilanya berisi emas berapa gram, kena ada sampai 80 gram berisi emas, disimpan misalnya sampai 1 tahun, zakat kita 2,5%. Tapi nang disimpan nang bulan, nang disimpan nang pian pakai itu kan apa? Nang pian pakai itu anting, garam, kalung, apa lagi dipakai misalnya di awak 1/2 kilo misalnya, misal 1/2 kilo pian kan, 1/2 kilo di awak berapa telah? Berzakat lah, karena berzakat itu nang dipakai, kenapa? Itu perhiasan. Nang di zakat ini nang pian disimpan, nang disimpan. Misalnya ada kayak ngajar kok kena ada apa-apa misalnya nama juga disimpannya berapa anunya pengaruhnya nilainya sekitar 80 gram kita simpan. Jadi mulai menyimpan itu sudah 80 gram, kada kurang. Nah, pas 80 gram dihitung mulai menyimpan tuh apabila misalnya bulan Ramadan sampai Ramadan akan datang 1 tahun ajar di zakatin. Nah, itu emas. Lalu ada nama mengiasakan, di antaranya guru Al-Qudari sedikit mengambil lawan guru Al-Syarani. Ada lagi dari guru dan sedikit mengambil dari Syekh Jabir Jubran di Makkah sana. Mengiasakan emas itu lawan duit. Jadi duit termasuk zakat juga. Walaupun di fikih itu duit itu kada masuk, kada ada. Nah, ada tuh emas, perak. Duit ujar sidin dikiasakan masuk kepada emas. Jadi bila diisi duit
disimpan duitnya senilai 80 gram emas. Berapa tadi? 80 sekitar 120 jutaan mungkin. 120 jutaan disimpan. Mulai menyimpan itu sudah 120 juta, sudah sekitar 80 gram sampai setahun. Nah, maka duit tadi dizakatin. Lama pihak menampung misalnya sehari misalnya 2 juta, misal menampung sehari 2 juta, lakas sugih kan, lakas misalnya sugih 2 juta sehari. Nah, misalnya, jadi mulai misalnya menampung ada 100 ribu lah, 100 ribu sehari, 100 ribu terus mulai Ramadan misalnya, mulai Ramadan 100 ribu setengah tahun, soalnya dihitung pas 120 juta. Nah, mulai menghitung tahunnya mulai pas 120 juta tadi, bukan mulai awal menabung, karena awal menabung belum sampai besoknya, belum sampai sekitar 80 gram emas. Nah, kalau itu tabungan gitu, menabung setiap hari saat usaha. Nah, itu nih, tabungannya bila sampai sekitar 80 gram emas. Nah, simpan. Nah, mulai situlah hitung haulnya. Misalnya bulan ya tadi kita Ramadan. Nah, bila sampai ke Ramadan akan datang setahun. Nah, bayar zakat itu zakat fitrah. Zakat apa? Zakat harta. Itu maunya ada zakatnya. Bayar zakat ya Rasulullah. Jadi beriman, berislam, kemudian mendirikan sembahyang 5 waktu. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, yang keempat. Yang kelima berhaji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. 5 ini Rasulullah SAW cukup untuk seseorang memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujar 6 sahabat 6 Arab Badai tadi bilang, ya Rasulullah belum kadang mau ngurangi lagi, kadang menambahin lagi, pokoknya apa kira-kira itu kamu sudah menambahin kadang, mengurangi kadang. Lalu boleh Arab tadi boleh, ya Rasulullah kepada sahabat-sahabat lain, hendaklah melihat orang ahli surga. Hendaklah ya Rasulullah melihat orang ahli surga itu orangnya. Nah, itu yang makanya. Jadi minimal kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan mengerjakan ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ditambah sunnah baginya. Karena surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertingkat-tingkat. Nah, kalau yang tadi itu masuk surga, sudah masuk surga. Nah, untuk tambahannya ya sunnah ini untuk kita meraih tingkatan surga yang di atas dengan mengerjakan sunnahnya. Banyak sunnah Rasulullah SAW. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini tadi tanggal 17 Ramadan itu menurut satu riwayat di dalam Al-Quran menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fihi al-Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Nah, ini ayat menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Jadi nama istilah kita nuzulul Quran ya. Nah, istilah kita nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu dulu di bulan Ramadan. Di ayat lain yang membacakan tadi kita hafal insyaallah bertahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan akan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu? Di malam-malam bulan Ramadan. Jadi ayat itu satu lawan yang lain itu saling berpasangan. Di ayat pertama syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di ayat tadi disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ini bisa kita gabungkan. Artinya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan pas malam Lailatul Qadar. Pas malam Lailatul Qadar. Ada ayat sebutin lagi di surah Ad-Dukhan.
anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh berkah. Di malam yang penuh berkah. Apa malam yang penuh berkah? Yaitu malam bulan Ramadan. Jadi 3 ayat ini sama menyatakan bahwa Al-Qur'an itu turunnya di bulan Ramadan. Ini satu riwayat. Jadi Al-Qur'an itu turunnya di malam bulan Ramadan. Lalu 3 ayat tadi ada malam bulan Ramadan, ada Lailatul Qadar, ada malam penuh keberkahan. Lalu ada khilaf antara ulama. Ada khilaf. Kalau yang pertama tadi pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Nah, ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24. Nah, ini khilaf. Ada khilaf. Cuman nama masyhurnya 17 Ramadan. 17 Ramadan. Lalu tadi yang pertama syahrul Ramadan, bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Ayat yang kedua menyatakan bahwa malam turun Al-Qur'an itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga malam yang penuh keberkahan. Ini ada tafsir lain yang mengatakan itu malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi kalau pertama ittifaq bahwa mengatakan turun Quran itu di bulan Ramadan. Ada pendapat lain yang mengatakan Al-Qur'an itu turunnya di bulan Sya'ban. Karena maksud Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah itu malam nisfu Sya'ban. Nah, lalu kenapa kita menggabung riwayat ini? Lalu ujar ulama, Al-Qur'an itu turunnya 3 kali. Nah, ini supaya merangkum berbeda 3 ayat tadi. Ada yang mengatakan bulan Ramadan secara mutlak, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar, ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban. Untuk menggabung itu, lalu ulama, Al-Qur'an itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala 3 kali turun. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala diandap di Lauhul Mahfuz. Ditulis oleh malaikat Israfil di Lauhul Mahfuz. Itu turun yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama. Ada yang mengatakan ke langit yang keempat. Dari Lauhul Mahfuz turun ke langit yang pertama, atau ada yang mengatakan ke langit yang keempat. Nah, ini nampak dua. Itu siapa yang bawa? Para malaikat Bararatul Kiram, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Israil. Ini yang membawa dari Lauhul Mahfuz ke langit Baitul Izzah. Ada yang mengatakan langit pertama, langit keempat. Dari tadinya di Lauhul Mahfuz yang ditulis oleh malaikat Israfil, Al-Qur'an itu ditulis oleh malaikat Israfil dari Lauhul Mahfuz, kemudian dibawa, itu pertama. Yang kedua dibawa oleh malaikat Bararatul Kiram ke langit yang pertama atau ke langit yang keempat. Itu yang kedua. Yang ketiga dari langit pertama atau dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah SAW melewat malaikat Jibril alaihi salam, itu di malam 17 Ramadan. Jadi malam 17 Ramadan itu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, dari langit pertama dibawa Jibril kepada Nabi kita di Wahira. Itu terjadinya pada malam 17 Ramadan. Itulah yang kita peringati biasanya malam nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Adapun ayat yang mengatakan Lailatul Qadar itu bujur juga, tapi turun antara 6 dan pertama atau yang kedua. Adapun 6 turun kepada Nabi kita Muhammad SAW itu tanggal 17 Ramadan, pas bertepatan pada hari ini malam tadi. Selama 23 tahun Quran itu turun kepada Nabi kita sesuai dengan kebutuhan Nabi kita. Berangsur-angsur turunnya. Dari di Lauhul Mahfuz itu sudah bisa bikin Quran, sudah ditulis.
Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sebagian Quran sudah turun, mulai susunannya mulai Al-Fatihah sama nanti Quran kita mengadakan. Itu susunannya sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada malaikat Israfil ditulis di Lauhul Mahfuz, kemudian dibawa malaikat Baratul Kiram ke Baitul Izzah itu sudah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu turun kepada Nabi kita baca. Ada sesuai urutan lagi baca. Pertama turun ayat kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira itu menurut satu riwayat yaitu suratul Alaq dari ayat pertama sampai ayat kelima. Kenapa di awal turun itu surah Iqra? Karena di situ ada suruhan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi kita disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira malam 17 Ramadan. Beracak ada sesuai urutan. Kalau dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah itu berurutan dari ayat Fatihah, surah Fatihah sampai atas. Kalau turun lawan Nabi ini beracak maksudnya sesuai kebutuhan Nabi. Karena pertama Nabi kita SAW itu ummi. Nabi kita tuh ummi. Jadi ummi itu jangan diartikan buta huruf terlalu kasar. Terlalu kasar. Nabi padahal buta huruf. Arti ummi itu Nabi itu tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Nabi itu tidak pernah memarang sebuah kitab, itu ummi. Jadi Nabi itu tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Injil. Dan itu menjadi mukjizat tahun Nabi kita. Kenapa? Seandainya Nabi itu membaca daripada kitab-kitab terdahulu, niscaya atau mengarang sebuah kitab, maka Nabi kita Al-Quran itu akan dituduh oleh orang-orang kafir buatan Nabi kita. Sedangkan itu kan Quran itu dituduh oleh orang-orang kafir bahwa itu buatan Nabi. In hadza illa ikhtilaq. Itu buatan Nabi Muhammad saja Quran itu. Padahal sudah sebelumnya Nabi itu tidak pernah membaca kitab-kitab dahulu. Orang mengarang itu pasti sebelumnya ada bahannya ya membaca kitab terdahulu. Sedangkan Nabi tidak pernah membaca. Nah itulah disebut ummi. Nah, jadi jangan diartikan buta huruf terlalu misalnya mendengar buta huruf. Jadi Nabi itu tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu dan tidak pernah mengarang. Jadi disebut ummi. Jadi Nabi kita tadi kadang pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Nah jadi turun lawan Nabi kita Muhammad SAW selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Pertama yang turun adalah surah Al-Alaq yang isinya Iqra, bacalah. Karena Nabi kenapa sebelumnya tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu, lalu disuruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sejarah ringkas kisah turunnya Al-Quran. Selama 23 tahun berangsur-angsur sesuai kebutuhan Nabi. Misalnya Nabi disuruh perang maka turun ayat cerita tentang perang dan seterusnya. Nah, lalu siapa yang mencatat wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi kita? Itu ngaran sahabat Rasulullah Zaid bin Sabit. Ini bila Rasulullah datang wahyu, karena Rasulullah sadar, nah, lalu dibacakan Nabi, lalu dicatat oleh sahabat Rasulullah Zaid bin Sabit. Lalu terusnya sedikit lagi, secara ringkasnya, Al-Quran itu sebelumnya belum terbukukan, hanya ada di tulisan sahabat. Sahabat ada yang menulis di Al-Qur'an, ada macam-macam. Jadi sahabat dibacakan Rasulullah hafal, kemudian dicatat supaya jangan hilang hafalannya. Jadi kadang terbukukan Al-Quran itu di zaman Rasulullah, tapi sudah tulisannya ada. Belum menjadi satu kitab seperti kayak kita ini Al-Quran. Di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, lalu atas musyawarah kepada Sayyidina Umar bin
Khattab. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab bahasa kitanya membujuki Sayyidina Abu Bakar supaya Al-Quran itu dibukukan. Karena apa? Karena Sayyidina Umar khawatir Al-Quran itu akan hilang. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Rasulullah itu 70 orang dibunuh. Sahabat Rasulullah nang ahli Al-Quran, nang hafal Al-Quran dibunuh 70 orang. Jadi khawatir Sayyidina Umar kalau Al-Qurannya habis habis nang hafalnya serta mau menyampaikan. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar kita bukukan nanti Sayyidina Al-Quran ini nyaman. Lawas prosesnya itu Sayyidina Abu Bakar kan berani. Kenapa? Ujar Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah akan menggawi. Nah ini Rasulullah akan menggawi. Jaka bahas kitanya kalau bina jadi bid'ah. Nah, kada digawi Rasulullah. Kenapa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Jawaban Sayyidina Umar. Ujar Sayyidina Umar itu bahasa kitanya itu bid'ah yang baik. Nah, jadi bahasanya ada bid'ah yang bagus. Itu bid'ah yang bagus. Jadi Rasulullah ujar Sayyidina Umar bin Khattab. Ringkas cerita, lalu terbuka hati Sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Dikio sahabat Rasulullah Zaid bin Sabit tadi penulis Al-Quran. Lalu dipanggil Sayyidina Abu Bakar, wahai Zaid bin Sabit, kita kumpulkan Al-Quran. Zaid bin Sabit kadang langsung mau, takut tenggelam. Jadi ujar Zaid bin Sabit yang kedua ini Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini hendak membukukan Al-Quran. Rasulullah kan yang membukukan. Nah, kalau bid'ah ujar Zaid bin Sabit. Akhirnya ringkas cerita lawas-lawasan lalu terbuka hati Zaid bin Sabit lalu hakul Zaid bin Sabit untuk memulangkan Al-Quran. Lalu dikumpulkanlah Al-Quran. Dipanggil seluruh sahabat yang pernah mendengar daripada Rasulullah bacaan ayat-ayat Al-Quran dan ada yang menulis kumpul sebelah tangan. Jadi bila ada sahabat Rasulullah yang pernah mencatat wahyu yang turun yang disampaikan Rasulullah, bawa ke Zaid, bawa ke masjid di masjid tapi harus ada saksinya dua. Wah, jadi pada-padanya sahabat datang ke masjid membawa dua saksi. Nah, aku ini, lalu dikumpulkan jadi satu tulisan, satu kitab Al-Quran. Nah, disusun mulai Fatihah susunannya karena ada sahabat Rasulullah yang mengetahui susunan asalnya. Karena turun oleh Rasulullah itu berangsur-angsur baca. Nah, cuma ada sahabat Rasulullah yang sudah dipasangnya Rasulullah. Nah, ini ayat ini surah ini anak di awal, ini yang kedua, ini ketiga dan seterusnya ada itu sahabat yang tahu. Dikumpulkan. Ya, nang Quran kita kan ada susunan kita ini. Itu susunan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian itu satu bikinnya sedikitnya sampai ke zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai kepada sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu ada kawan Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Ini Hudzaifah bin Yaman orangnya pengembara. Melihat orang baca Quran belain-lain bacanya. Karena bahasa kitanya hafalan dedengaran. Nah, ini kan hafalan dedengaran. Karena Quran itu tercatat dibacakan Rasulullah kepada sahabat hafal, sahabat bacakan ke bawahnya hafal, itu aja. Lalu istilahnya bahasanya hafalan dedengaran karena melihat tulisannya lalu banyak salah-salah. Lalu Hudzaifah bin Yaman lawan Sayyidina Utsman bin Affan, kayak kita perbanyak aja Al-Quran, kita bagi ke pelosok-pelosok. Lalu Sayyidina Utsman minta Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar. Karena Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar setelah meninggal Sayyidina Abu Bakar diwaris oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab meninggal diwaris oleh anak Sayyidina Hafsah. Nah, lalu waktu itu Al-Quran zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran berada di tangan Sayyidah Hafsah anak Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu dipintalah bahwa Sayyidina Utsman minta kepada Sayyidah Hafsah untuk dipinjami Al-Quran yang ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dipinjam, lalu dipanggil lagi Zaid bin Sabit. Ini penulis Al-Quran awal, penulis Al-Quran itu ngarang sahabatnya Zaid bin Sabit. Nah, lalu ditulis banyak, diperbanyak bahasa kitanya Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman
bin Affan, lalu dikirim ke pelosok-pelosok. Asal mulanya Al-Quran itu bertitik kada, berbaris kada. Itu awal sama-sama. Bertitik kada, berbaris kada. Kayak kita baca. Berbaris kada, bertitik kada. Kita jangan kan bertitik kada, berbaris saja kita bingung baca. Kenapa? Karena sahabat itu hafal Al-Quran itu hafal. Jadi cukup kode-kodenya aja. Jangan pian karena misalnya hafal qul huwallahu ahad, hafal masyaallah beratan, qul huwallahu ahad, hafal beratan lah. Ulun tulis misalnya di papan tulis, kada ulun barisi, kada ulun titiki, insyaallah kau bisa baca. Ya, kamu mau baca karena hafal. Nah, di sahabat di zaman Rasulullah itu hafal banyak hafalan tentang Al-Quran. Jadi penulisannya cukup kada bertitik, kada berbaris. Nah, lalu sampai terus sampai kepada Raja Hajjaj bin Yusuf. Lalu disitulah awal penitikan Al-Quran, dititiki, dibarisi, sampai ke ini ada macam-macam, ada nambah-nambah hijau. Itu semuaan artinya supaya memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi ringkasannya mudah-mudahan kita di bulan puasa ini bisa memperbanyak khususnya bacaan Al-Quran. Karena ujar Nabi kita Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi aw kama qala. Bacalah Al-Quran karena nantinya Al-Quran itu menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Mohon maaf, minta halal minta ridha, kalau kita lihat waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Ada wa'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa syukuran wa qalban salihan hatta na'lam ma yusufna ila ma katabna alayna wa rabbana ma arsaltana ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana ma akhtana wa ta'ammadna wa ma asrafna wa ma a'lana ma ta'lamu innaka antal muqaddim wa akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi subhana rabbil alamin. Ma sya Allah la quwwata illa billah. Kita sembahyang insyaallah. Salat